राति 12 बजबार के जाऊे आ जगार यहाँ भी भजन कीर्तन चली जेहेतु महिमा धर्मर इटा हूँ माघमेला आ माघमेलाटा बहुत धूमधाम रे पालन करासी पहला मुख्यमंत्री एंता अच्छा जे कि ये पीठ के आसीचन केते खुशी रहीचन बाबाजी माताजी समस्ते मिसिक मुख्यमंत्री महिमा पीठ के गस्त के नहीं करी मेलार पछर कहानीटा काଣା क्या जे पालन करासी माघ मेलाटा आउ इहादे जेन धूमधाम रे पालन करा जाउछे त केनता हेसी पूजा विधि माघ मेला पालन करवार पछर कारणटा काଣା बर्तमान जिते भी मुख्यमंत्री गलानी कौन मुख्यमंत्री पाद ये खलियापाली भीमभोई मठ माने गादी रे कहारी पाद पड़नी तेणुक बहुत बहुत खुशी तेणुक से मुख्यमंत्री सर्वमंगल हो गुरु महाब्रह्म लेख महिमा शून्य मंदिर बिहार रूपरेख नाही जार दुई पाद नमी साहू गोटे पाद धर धर अलेख महिमा आपण मैंने समस्ते जानिछन यहाँ दे माघमेला चलीचे आउ माघमेला रे बहुत धूमधाम रे पालन करा जाउछे हमर पश्चिम ओडिशार सोनपुर जिला खलियापाली रे थिबार संत कवि भीम भोईंकर समाधि पीठ रे यहाँ दे जोरसोर रे चलीचे माघमेला रो दृश्य आम आपण मान के देखाऊँ आमर पछुआड़ दृश्य आपण मैंने देखी पारुथुबे इन जेन माताजी अछन बाबाजी अछन समस्ते खजनी गिनी धरी करी कीर्तन करुछन महिमा धर्म बाबद रे अधिका तांकर संगे आलोचना करमा इहादे माघमेला चलीछे बहुत जोर जोर रे नाम कीर्तन भी चलीछे माघ मेला रे केनता हिसाब रे नो पूजा विधि काना जहाँ भी रहीतिसी केनता हिसाब रे रहीतिसी पूजा विधि गुरु महाब्रह्म ले विश्वर मंगल ब्रह्मांड सपना गढ़ जीवर कल्याण कर महाब्रह्म लेख महिमा विश्वर मंगल पाई साधु संत माने बा छपना गुड़ी जीवर कल्याण पे साधु संत मैंने प्रार्थना करती से अलेख प्रभु पाखे महिमा धर्म हूँ महिर धर्म प्रत्येक जीवर धर्म समस्तंकर धर्म महिमा धर्म जोटा कि महिमा धर्मर प्रचारक प्रसारक गवेषक होती सांबादिक होती भीम भोई एवं महिमा धर्मर माने महिमा धर्म पूर्व रहिले भीम भोईंकर गुरु जे कि महिमा स्वामी सेठी जोरंदा महिमा गादी एवं पश्चिम रहिले आमर खलियापाली भीम भोई मठ तेणु यही मठरे आमर भीम भोई गादी आमर गोटे माता मठ बोली गोटे मठ भी अच्छे जगार एवं समस्ते से अलेख प्रभु जे कि परम ब्रह्म परमात्मा जी समस्त को तैयारी करते जी समस्त को ताने संसार को से स्रष्टा ताने जे कि ऑलरेडी सुप्रीम पावर जे कि ओमनी प्रेजेंट ओमनीसेंट ओमनीपोटेंट जी आमको गढ़ी से परम ब्रह्म परमात्मा उपासना करे तेणु ये कौन मंत्र जंत्र तंत्र ना तेणु भीम भोई तेणु लिखिं जे त्रिपुर असत्य होइबारु स्वामी प्रकाशिले गुरु धर्म ब्रह्मांड को षडाक्षर मंत्र देले अलेख महिमा नाम बोली सिना सर्वे जानुचंती मंत्र बोली जना नहीं शूद्र चांडाल सबको जगह मुख्य अच्छ आगे तेणु महिमा धर्म हूँ जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्त उन्मुक्त तेणुक धर्म कहले कि वर्तमान संसार देखूँ धर्म कहले हिंदू धर्म मुसलमान धर्म ख्रीस्टान धर्म जैन धर्म पठान धर्म ईसाई धर्म अनेक धर्म अच्छी तेणु बर्तमान धर्म नाम संसार मध्य देश मध्य राज्य मध्य धर्म नाम केवल दंगा केवल अनेक प्रकार अशांति सृष्टि होची धर्म कहले केवल धारणा करवा बा पालन करवा धारण पाले प्रत्येक मानव महिमा धर्म है मानवर धर्म प्रत्येक जीवर धर्म समस्तंकर धर्म मानवर धर्म हूँ सत्य शांति दया क्षमा हूँ मानव धर्म तेणुक भीम भोई लिखिं नाम शरण जाओ जीव प्रति दयाबह ए धर्मरु सार नहीं ना ए संसारे तेणु जे सृष्टिर स्रष्टा जेमिति आमे वर्ण बदले पढ़ी था जे स्वरवर्ण व्यंजन वर्ण स्वरवर्ण क्या कहुए व्यंजन वर्ण क्या स्वरवर्ण जो वर्ण आपे आपे उच्चारित हुए बा अन्यर साहाय्य निए नहीं बा अन्य द्वारा उच्चारित हुए नहीं ताहाकु स्वरवर्ण कहुए व्यंजन वर्ण पिला छुआंकर भविष्यत लगी 2026-27 शिक्षा वर्ष रे इप्सम इंटरनेशनल स्कूल बलांगीर रे ना लेखा आरंभ हो क्लास नर्सरी रु क्लास 8 पर्यंत अधिका जानबार लगी जोगाजोग करुन इप्सम इंटरनेशनल स्कूल राजेंद्र यूनिवर्सिटी रोड बलांगीर जे बिना अन्य वर्णर साहाय्य उच्चारित हो पारे ना
ତାହାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କହେ। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି, ଭଗବାନ ବୋଲି ଯାହା କହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ସେ ନିଜେ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ଦି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ ପାୱାର, ଯିଏକି ଓମନି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଓମନିସିଏଣ୍ଟ ଓମନିପୋଟେଣ୍ଟ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ରହିଥିଲେ, ରହିଥିବେ, ଯାହାର କି ବିନାଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ମୂଳ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଅ। ତେଣୁ ଅଠୁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀମ କହିଲେ ତ୍ରିପୁର ଅସତ୍ୟ ହୋଇବାର ସମୟ ପ୍ରକାଶିଲେ ଗୁରୁ ଧର୍ମ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଷଡ଼ାକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଅଲେଖ ମହିମା ନାମ। ନାମ ବୋଲି ସିନା ସର୍ବେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଜଣା ନାହିଁ, ଶୂଦ୍ର ଚାଣ୍ଡାଳ ସବୁକୁ ଯୋଗ ଅଛ ମୁଖ୍ୟ ଅଛ ଆଗେ। ତେଣୁ ଅଲେଖ ମହିମା ହେଉଛି ମହାମନ୍ତ୍ର, ଯାହାକି ଅଲେଖ, ଯାହାକୁ ଲେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଅରୂପ, ଯାହାର କି ରୂପ ନାହିଁ, ଅବର୍ଣ୍ଣ, ତାହାକୁ କେହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ, ଅମାପ, ତାହାକୁ କେହି ମାପି ପାରିବେନି, ଅଶ୍ରୁତି, ଯିଏକି ସରେ ନାହିଁ, ଅଜପା, କିଏ ଜପି ପାରିବେନି, ଅଖଣ୍ଡ, ଯିଏ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରେନି, ଅବିନାଶ, ଯାହାକୁ ବିନାଶ କରାଯିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ। ଯିଏକି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ସଂସାରରେ ତାହା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ, ସେ ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଯାହା ଦେଖିପାରୁନି ସେ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଟା ତାହେଲେ ରହିଛି, ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟ ସନାତନ ମହିମା ଧର୍ମ। ସନାତନ ଅର୍ଥ ଯେ ରହିଥିଲା, ରହିଛି, ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କହିଲେ ତାହେଲେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ମାନବ ସମାଜର ପାଇଁ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା। ଏବଂ ସେହି ସନାତନ ଧର୍ମର ଆଉ ଅଛି ଆମର ଗୀତା କହେ ଯେ ଧୃତି କ୍ଷମା ଦମସ୍ତମ ଧି ବିଦ୍ୟାମ୍ ସତ୍ୟମ୍ ଅକ୍ରୋଧମ୍ ଦଶକମ୍ ଧର୍ମ ଲକ୍ଷଣ। 10ଟା ହେଉଛି ଧାରଣା କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମର, ସନାତନୀ ଧର୍ମର ଲକ୍ଷଣ। ସନାତନୀ ଧର୍ମ କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା, ପ୍ରତିମା ପୂଜାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ସନାତନ କହିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁଟା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଯେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଯେ ଯମ, ନିୟମ, ଆସନ, ପ୍ରାଣାୟାମ, ତାନେ ଧ୍ୟାନ, ଧାରଣା, ସମାଧି, ଏ ଯେଉଁ 10ଟା ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ଏ 10ଟା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମ ମୂଳକ। କିନ୍ତୁ ସନାତନ କହିଲେ କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା, କୌଣସି ଫଟୋ ପୂଜା କରିବା, କୌଣସି ଜୀବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ, ମୁସଲମାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ଼, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବଡ଼। ତେଣୁ ଧର୍ମ କହିଲେ, ତେଣୁ ଭାଗବତ ଲେଖେ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ରଖିଥିବୁ ମୁଁ ମଲେ ମତେ ତୁ ପାଇବୁ। ମୁଁ ବା ଅହଙ୍କାର ଦୂର ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହିନ୍ଦୁ ହେଉ କି ମୁସଲମାନ ହେଉ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ କି ପଠାଣ ହେଉ କି ଇସାଇ ହେଉ, କେହି ତେଣୁ ତରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ତୁ ଯେବେ ଏକ ଭାବେ ଭାବୁ ଏ ଘର ସଂସାର ହଉ, ଯିଏ ତାନେ ନିଜର ପର ଆତ୍ମାକୁ ମୋର ଆତ୍ମା ବୋଲେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାକୁ ନ ଚିହ୍ନୁରେ ଅନ୍ଧ, ତୁ କାହିଁ ପାଇବୁ ଗୋବିନ୍ଦ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଧର୍ମ, ଆତ୍ମା ହିଁ ଜ୍ଞାନ, ଆତ୍ମା ହିଁ ତାନେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ମାଘ ମେଳାର ପଛର କାହାଣୀଟା କାଣା କାଁ ହେଲା ଯେ ପାଳନ କରାଯାଏସି ମାଘ ମେଳାଟା, ଆଉ ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କେନ୍ତା ହେସି ପୂଜା ବିଧି, ମାଘ ମେଳା ପାଳନ କରବାର ପଛର କାରଣଟା କାଣା? ମାଘ ମେଳା ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଜନ୍ମଦିନ ଏବଂ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମାଘ ମେଳା ହେଉଛି, ମାଘ ମେଳାରେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତାନେ ଆମର ସେ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ବି ଏଠି ବି ମହଣ ଘୃତ ପୋଡ଼ାଯାଏ। ସେ ଘିଅ ପୋଡ଼ାବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘୃତ ତାନେ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଣ୍ଣାଦ ଭବନ୍ତି ଭୂତାନି ପର୍ଜନ ଜନସମ। ଯଜ୍ଞ କଲେ ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଦେବତାମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ବୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ଏ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ବା ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କେବଳ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ତାମାନେ ଘୃତାହୁତି କରନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ହୋମ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାନେ ପାପ ପଡ଼ିବ ବ୍ରହ୍ମରେ, ନାମ ଅଲେଖ ଧର୍ମରେ। ତେଣୁ ସେ ପାପ ସୃଷ୍ଟିର ପାପ ଭାରକୁ ମୋଚନ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ସିଂ ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଧ୍ୱନି ସ୍ଥାପନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ସବୁ ଜାଗାରେ ଧ୍ୱନି କରି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖକୁ ମେଣ୍ଟନ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ। ପହଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯିଏକି ଏ ପୀଠକେ ଆସିଛନ୍, କେତେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମହିମା ପୀଠକେ ଗସ୍ତକେ ନେଇକରି? ଗୁରୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ଲେଖ ମହିମା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଖଲିଆପାଲି ମହିମା ମଠକୁ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେଣି, କୌଣସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ଏହି ଖଲିଆପାଲି ଭୀମଭୋଇ ମଠ ମାନେ ଗାଦିରେ କାହାରି ପାଦ ପଡ଼ିନି। ତେଣୁକରି ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁକରି ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଗୁରୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ଲେଖ ମହିମା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟେ ମୂଳପୀଠ ହେଉଛି ଭୀମଭୋଇଙ୍କର ମହିମା ମୂଳପୀଠ, ଏ ମହିମା ମଠରେ ଯେହେତୁ ତାହେଲେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ପାଦ ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଜଗତ ଭଗତ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ମହିମା ଧର୍ମରେ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ବହୁତ ଶୁଣବାର୍କେ ମିଳିଥିସି କି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର, ସେହି ଯେନ୍ ଭଜନ ଅଛି ଗୀତ ହଉଛେ ପଦେ ହେଇଯିବ ଯେନ୍ତାକି ସମସ୍ତେ ଶୁଣବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ରହିଥିସି ଖଜନିଟା, ସେ ଖଜନିର ବି ଯେନ୍ ଧ୍ୱନି ରହିଥିସି ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସମୟ। ଗୁରୁ ମହାବ୍ରହ୍ମ ଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପ ରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପ ରେଖ
ପିଉଥିଲେ ଲାଗେ ମିଠା ଏଠା ପିଉଥିଲେ ଲାଗେ ମିଠା ଓ ଦେଖାଅ ନାମେ ସ୍ୱାଦ ହେମ ତ ସେ ସୁଧାଧାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରେ ବିହାର ରୂପ ଦେଖ ନାହିଁ ଯାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଲାଗୁଛେ ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିକରି ବି ଖୁସି ହେବେ ମୋର୍ ସମୟାକେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ଯେନ୍ ଦଉଛନ୍ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ମାନେ ଦେଖିକରି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗଲା ଯେହେତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଇକରି ଡାକିଛନ୍ ଆଉ ଆମେ ଆସିକି ଇନ ଆପଣ ମାନକେ ତାଙ୍କର କଥା ହିଁ ଦେଖାଉଛୁଁ ଇନ ଆଉ ବି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ରହିଛନ୍ ବା ବାବାଜୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ ମାତାଜୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଆଉ ଜାନ୍ମା କି କାଣା ରହିଛେ ଇନର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଦେଖୁନ୍ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଏନର ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଆସିକରି ବସିଛନ୍ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବି ଅଧିକା ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଇହାଦେ ମାଘ ମେଲା ଚାଲିଛେ ଆଉ ବନେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହଉଛେ ଖଲିଆପାଲିର ଥିବାର ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମାଧି ପୀଠରେ ଦାସଲକ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଆପଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ବାବାଜୀ ଅଛନ୍ ମାତାଜୀ ମାନେ ଅଛନ୍ ମଝିରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛେ ଖଜନି ସାଙ୍ଗେ କାଣତା ଲାଗୁଛେ ଆପଣକେ ଆଉ କାଣା କହିବାର ଲାଗି ଚାହିଁବେ? କାରଣ ସେ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ଅସୀମ ଅନୁକମ୍ପା ବଳରୁ ଆମେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସବୁ ଭାରତ ଭିତରୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାରତ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ମାଘ ମେଳା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦମାନେ ଆସିକିରି ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାଘ ମେଳାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିସୁଁ। ଆମେ ଅନେକ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥିସନ୍ ଆର୍ ଏତାର ଦ୍ୱାରା ଯେ ମାନେ ଏକତା ଭାବ ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଏକତା ଭାବ ଯଦି ଆଣିଛେ ସେଟା ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ। ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଡ଼ିତ ହେଇକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାର ଧର୍ମ ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମ। ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ ଭାତୃପ୍ରେମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଇଚାରା ଆଣିବା ପାଇଁ ମହିମା ଧର୍ମ ଅଛି ଆଉ ମହିମା ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖାଲି ମହିମା ଧର୍ମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଯାହାକୁ କି ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଆପଣେଇ ନେବା ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ଶାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ମାନକ ରହିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇନ ଆଉ ବି ସାଧୁ ରହିଛନ୍ ସନ୍ଥ ରହିଛନ୍ ବାବାଜୀ ରହିଛନ୍ କାଣା ମାଘ ମେଳାର ବାର୍ତ୍ତା କାଣା ରହିଛେ? ମାଘ ମେଳାରେ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଅଖଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯଜ୍ଞରେ ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞମୟ ଅଟେ ମାନବ ଜୀବନ ଯଜ୍ଞ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କର୍ମ ଯଜ୍ଞ କରି ଆପେ ଆପେ ହିଁ କର ଏହି ମାନବ ଧର୍ମ ଯଜ୍ଞ ଦ୍ୱାରା ଦିଗ ହୁଏ ସୁଗନ୍ଧିତ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପରିବେଶ ଆତ୍ମା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଲୋଭି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦେଶ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ସମୟା ହେଇଛେ ରାତିର୍ 11:54 ଆଉ ଇହାଦେ ଆମେ ଅଛୁଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସମାଧିପୀଠ ରହିଛେ ଖଲିଆପାଲିରେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ରହିଛୁ ଯେହେତୁ ଇନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହଉଛେ ମାଘ ମେଳା ଆଉ ଇହାଦେ ବାବାଜୀ ମାତାଜୀଙ୍କର ମଝିରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛେ ମାତାଜୀ ମାନଙ୍କର ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କର ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଲେ ମାତାଜୀଙ୍କର ଆମେ ଜନ୍ମା ଇହାଦେ ଯେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛେ ମାଘ ମେଳାର ଯେନ୍ ଏତେ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛେ କାଣା ରହିଛେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଏହି ମାଘ ମେଳାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆଜି ଏହି ଭୀମ ଭୋଇ ମହିମା ମାତାମଠ ଖଲିଆପାଲି ସ୍ଥିତ ଏଠାରେ ଆମେ 8-10 ଜଣ ମାତା ରହି ଆଜକୁ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଘ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରି ଆସୁଅଛୁ। ମୋ ନାମ ହେଲା ବିନୋଦିନୀ ଦାସ ମୋ ଗୁରୁ ହେଲେ ସୁମତି ଦାସ ଓ ଆଜକୁ ମୁଁ ଏହି ମହିମା ଧର୍ମରେ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ଆମେ ଏହି ମଠରେ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛୁ। ଏହି ମଠକୁ ମାଘ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳନ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଦାତା ଭକ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଅନୁଦାନରେ ପାଳନ ହେଉଅଛି। ଏହି ମାଘ ମେଳା ମହୋତ୍ସବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମ ଦେଶ ଦେଶାନ୍ତରୁ ଆସି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ମହାସମାରୋହରେ ସମାଗମରେ ମାଘ ମେଳା ମହୋତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ଆମ ମାତା ମଠର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଚରାର୍ଥେ ଜଣାଇଛୁ
और सही सुव्यवस्थार गोचरार्थे सरकार को आम दाबीपत्र देछुँ सही दाबीपत्र सी मातामठर उन्नतिकरण निमंते दृष्टिगोचर कले आपणकर कहबार हिसाब रे इन जेते धूमधाम रे पालन करा जाउछे इन जेन खलियापाली रे रहिছে माता मठ सही माता मठर उन्नतिकरण हेते नहीं पारबार जेते हेबार कथा इन नाई भक्त माता पिता दाता मानक सहयोग रे होउछे कोनोसी सरकारी सहायता नाई एठारे किंतु आमे सरकार गोचरार्थे जणाइछु सही गोचरार्थे जणाइछु तो सेटा जदि से काम को उन्नत मूल करी माता मठर सुविधा सुजोग जहाँ जहाँ दरकार अच्छे आमको ताहा कार्यकारी कले माताजी आज तो इनके ओडिशार मुख्यमंत्री आसीथिले खलियापाली के मुख्यमंत्री को दाबी आपण जनले मुख्यमंत्री आसीथिले भीमभोई समाधि पीठ को किंतु आम हे भीमभोई महिमा माता मठ को आसी नथिले किंतु आमे सोनपुर जाइए आम गोटे दाबीपत्र देकी आसीछुँ आम तो से आम माता मठर आवश्यकता गुड़िक होची जहाँ अच्छी आमर माता मान सुरक्षा नारी मान सुरक्षा जेहेतु आम माता मैंने रोचु तो आम मान कौन पाचेरी ना ता आमको दरकार अच्छे गेट सहित आश्रम चतुर्पार्श्व पाचेरी दरकार गोष्ठी शौचालय दरकार पानीय जलर व्यवस्था दरकार जो दूर दूरांतर आसुंच यात्री मैंने रही यात्री निवास आमको दरकार होमर धुनी मंदिर ना धुनी मंदिर आमको दरकार हो भजन मंडप दरकार हो रोषई शाल ना रोषई शाल दरकार तापर बिजुलीर सुव्यवस्था करने भी दरकार होप्रति आम सन्यासिनी माने आम भिक्षावृत्ति करी मठ को परिचालना करुछुँ आ माघ मेला महोत्सव दाता भक्तों द्वारा परिचालना होची कौन सरकारी सहायता ना तेणु सरकार द्वारा यही माता मठ को उन्नतर उन्नतिकरण कले आम समस्त भक्त माता पिता साधु सन्यासी सन्यासिनी आम समस्ते समस्ते आम बहुत खुशी आनंदर सह रही पारिबो आ मठर उन्नतिकरण निमंते सरकार गोचरार्थे आम आहरी आहरी जनाऊँ निहाती भाव में देखुन आम इहादे सही खलियापाली माता मठरे रहीचु आउ इनर दृश्य आपण मानके देखौछु इहादे रातिर 12 बाजवा जेहेतु आपण माने समय भी देखि पड़ुथिबे रातिर 12 बाजवार के जाउछे आ ओई जगह इहादे भी भजन कीर्तन चलीछे जेहेतु महिमा धर्मर इटा होचे माघमेला आउ माघमेलाटा बहुत धूमधाम रे पालन करा जासी बाबाजी माने रहीचन तांकर हाथे गिनी खजिनी भजन बहुत भजन कीर्तन चलीछे आ गोटे पटे माताजी कहउछन कि तांकर ई जगहटा जेते उन्नति हेबार कथा हेते उन्नति है नहीं पारबार ताली तो सरकार को आम एतकी गुहारी करमु कि आपण भी टिके दृष्टि देवार कथा आज तो इनके ओडिशार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी आज्ञा भी आसीथिले आ से आसिकरी इन जहाँ लगुचे कि अनुध्यान भी करिथिबे आ से सब जिनिस समीक्षा भी करिथिबे से समीक्षा कला परे जहाँ दरकार होचे से जिनिसटा करिदेवार उचित है ऊपर आपण मानकर मतामत काना आपण माने केन अंचल आन आपण माने केबे ई महिमा धर्मर ए माघमेला के केबे बुली आसीचन के बुली आसीचन के सही संत कवि भीम भोईंकर समाधि पीठ के जदि आसीचन केनता रहिचे आपणकर अनुभव आमर कमेंट सेक्शन रे जनाई देबे आपण देखुचन सोनपुर जिला खलियापाली रे थिबार संत कवि भीम भोईंकर समाधि पीठरू मोर सम्या।